తెలంగాణలో 10 ఏళ్ల నుండి దోచుకున్న కేసీఆర్కు ఇంకా పరిపాలన దాహం తీరలేదని అంబర్పేట్ గోల్నాక డివిజన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఫరీద్, సీనియర్ నాయకురాలు దేవిరెడ్డి విజేత అన్నారు. సోనియాగాంధీ 78వ పుట్టినరోజును కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫరీద్, దేవిరెడ్డి విజేత మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చేపడుతున్న మంచి పరిపాలనను చూసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్లు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలను చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారని వాపోయారు. గతంలో కేసీఆర్ చేసింది ఏమీ లేక ఏదో గారెడు విద్య మాయమాటలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రజలు కాంగ్రెస్ పరిపాలన చూసి సంతోషపడితే కేటీఆర్ మొహం చాటేశారని అన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కేకును కట్ చేసి పెన్ను పుస్తకాలను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. हमीद भाई को जमीन వచ్చింది బావా వచ్చింది इनको भी डालो इनको जमीन ब्लैक बेल्ट सब कुछ डालो यार भाई भाई करेंगे आए अरे हां भाई मैं तो उतार दे तुम बोलो अरे अन्ना को भी डालिए अंदर से फैजान देखो अन्ना करीम लीडर हां पेन दे रहे हो मीडिया में आगे अरे अन्ना कैमरा चलेगा तुम्हारा आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम मैडम सोनिया गांधी का बर्थडे मनाया गया। हम केसीआर और केटीआर को खबरदार, हम 6 गारंटी के लिए जो उन्होंने बोल रहे तुम दलित बंधु और माइनॉरिटी और कई स्कीमा तुम लेके आए बोल के बोले, पर पब्लिक को उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। हम 6 जो गारंटी लेके आए उसमें जो आरटीसी है, इलेक्ट्रिक है, गैस सिलेंडर है और जो भी इंदिरा इल्लू है, उसमें जो भी प्रोग्राम कर रहे रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे चल के भी पब्लिक को और अच्छा करेंगे इस काम के लिए। और गवर्नमेंट आगे चल के हमारी 5-10 साल चलेंगी। तुम 10 साल गवर्नमेंट में रह के क्या करें, खाली बाप बेटे और भांजे और ये बेटी इन लोगों के और हुकूमत चलाए, किसी को आप आगे बढ़ने नहीं दिए। और दूसरी चीज क्या है, लोगों को फोन रिकॉर्डिंग करे, लोगों को ब्लैकमेल करे आप, और दूसरों को धमकियां देके लोगों को आगे काम करने नहीं दिए आप। लिहाजा रेवंत रेड्डी आगे ऑल कमिटीज को लेके चल रहे, एससी बीसी माइनॉरिटी ओबीसी सबको आगे गवर्नमेंट लेके चल रहे हैं। आगे लोगों को प्रोग्रामों में ले रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्टां दे रहे हैं और अवाम में पब्लिक में रहना बोल के पूरे नीचे से लेके ऊपर तक के लीडरों को बोल रहे हैं कि पब्लिक में रहो, पब्लिक का जो मुश्किल में जो है वो काम में आगे बढ़ो बोल के हमारे को पार्टी की तरफ से वो मिल रहा है। और पार्टी हमारे को बोल रही जो भी चीजों की कुछ कमी है तो हमको बोलो, हाईकमान रेवंत रेड्डी 24 घंटे पब्लिक के लिए है, कहां पर भी हो तो एनी टाइम आ जा रहे हैं। और कोई इनके वैसा नहीं है जो प्रगति भवन में और जाके अपने फार्म हाउस में जाके बैठ जा रहे। रेवंत रेड्डी 24 आवर्स पब्लिक के साथ रह रहे। एनी टाइम अगर कोई चीज, अगर पब्लिक का कोई इश्यू आया तो इमीडिएटली उन्होंने पब्लिक के लिए रिस्पांस कर रहे।
तुम्हारे वैसा नहीं है। केटीआर साहब आप जाके फार्म हाउस में सो रहे थे, नहीं तो प्रगति भवन में सो रहे थे। आप अपोजिशन के लीडर है, 1 साल हुआ आप अब तक असेंबली को नहीं आए। आपका अगर अपोजिशन लीडर रहते, आप पब्लिक के लीडर रहते, तो आप आके पब्लिक के लिए असेंबली में लड़ते थे। रेवंत रेड्डी पब्लिक का लीडर है बोल के पब्लिक में रह रहे हैं और पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और पब्लिक असेंबली में जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा आज डेवलपमेंट है ओल्ड सिटी का, आप 10 साल में ओल्ड सिटी के लिए डेवलपमेंट नहीं लाए, जो आज रेवंत रेड्डी मेट्रो ले लेके आए। आप प्रगति भवन या नहीं तो आपका फार्म हाउस के मौजूद थे। आप हमको आप इस वक्त नीचे से ग्राउंड लेवल से लीडरों को काम करना बोल के रेवंत रेड्डी साहब हिदायत दिए, और सीनियर लीडर भी हिदायत दिए। अब हमारे गोविंद रेड्डी साहब हमारे इंचार्ज है यहाँ के, उन्होंने भी ये बोले कि भाई आप लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम होगा मेरे को आधी रात को बोलो, मैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्स दूंगा, और जो भी आप लोगों की जो परेशानियां है दूर करूंगा। मैं गोलना का डिवीजन प्रेसिडेंट से यहाँ पर और अंबरपेट माइनॉरिटी इंचार्ज की तरफ से आज हमारे सोनिया गांधी मैडम का प्रोग्राम किया गया। उसमें ऑल लीडर्स हमारे माइनॉरिटी, एससी, बीसी, ओबीसी, महिला मोर्चा, ये यहाँ पर पूरे लोग शामिल हुए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ఈ రోజు తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారి 78వ సంవత్సరం బర్త్డే జరుపుకుంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు। ఈ రోజు మన తల్లి తెలంగాణ ఇచ్చింది, కానీ తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లికి పేరు లేకుండా ఈ రోజు తెలంగాణ తల్లి తెలంగాణ ఇచ్చిందని చెప్పి ఈ రోజు మేమే తెచ్చినామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసి ఈ రోజు గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు। మీరు చేసింది ఏందయ్యా 10 సంవత్సరాలు? యువతల కాంగ్రెస్ పార్టీ అది స్వతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ, వాళ్ళది వంశపరంగా వస్తున్నది। మీరెంత ఆ పార్టీ కింద సముద్రానికి చెరువుకున్న తేడా ఉంది। మీరు చాలా చాలా మాట్లాడుతున్నారు। అసెంబ్లీ పెడితే తెలంగాణ తల్లికి సొమ్ములు లేవంటారు, చెయ్యి గుర్తుంటే అస్తం గుర్తు అంటున్నారు। ఏంది మీకు ఏం మోకలు దొరుకుతలేవా? మీరు ఖాళీకి కూర్చున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేయాలని నిందలా? రేవంత్ రెడ్డి అంటే అంత భయం ఎందుకు మీకు? ఒక ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఎన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు? మీ అంత చిల్లరగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చెయ్యరు। మీరు తుమ్ముతే జైలుకేసిండ్రు, దగ్గుతే జైలుకేసిండ్రు, డోన్ కెమెరైడ్ వస్తే జైలుకేసిండ్రు। ఆయనది చిన్న బుద్ధి కాదు। మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎంత తిట్టినా ప్రజలు చూస్తున్నారు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారిని 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగానే ఉంటాడు, మీరు ఏం చేయలేరు। మీరు 10 సంవత్సరాలు చేసిండ్రు కదా, మీరు కూర్చోవచ్చు కదా ఎట్లా చేస్తురని। ఎందుకంటే ప్రజలు తప్పు ఒప్పు గుర్తుపడతారు కదా, ప్రజలు చేస్తారు కదా। ఆయన మంచిగా చేయకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏం చేయాలని అది చేస్తారు కదా। 10 నెలలు కూడా కాలేదు, మీరు 10 సంవత్సరాలు ఉన్నారు, ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు? అసలు సిగ్గుందా నీకు? కేటీఆర్ ఒక ఐటీ మినిస్టర్, నువ్వు చదువుకున్నాడవు, ఇవాళ ఆదానిది టీ షర్ట్ వేసుకొని నువ్వు అసెంబ్లీకి వస్తావా? రేవంత్ రెడ్డి అంటే అంత భయం అవుతుంది అయ్యా నీకు? రోజు ఢిల్లీ పోతాడు, ఢిల్లీలో అంటారు, నువ్వు పోతున్నావు ఢిల్లీ రేవంత్ రెడ్డి కన్నా ఎక్కువ। ఖబర్దార్ కేటీఆర్, అన్నిటికీ నువ్వు మాట్లాడితే ఎవర ముఖం భరించుకుంటున్నాం మేము 6 పథకాలు అడ్డం దొరికినామా మీకు? 6 పథకాలు కాదు 60 పథకాలు ఇస్తాం, మీలాక అడ్డమైన ఇయ్యలే సగం సగం। మేము ఏదైనా వేస్తే ప్రజలకు ఉపయోగపడే పథకం ఇస్తాం। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయలేదా గత ఇది? ఆరోగ్యశ్రీ ఇవన్నీ ఎవరు చేసిండ్రు? ఈ రోజు రేవంత్, మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కాదు రేవంత్ రెడ్డి మీద కోపం ఉంది, ఎందుకయ్యా అంత భయము? ఇట్లా వేస్తే పోతారు। రేవంత్ రెడ్డి మంచోడు కనుక ఇంకా ఆగుతున్నారు। మీ 30 తప్పులున్నాయి, ఇదివరకు అందరు మీ ఫ్యామిలీ జైల్లో కూర్చోవాలి, మీకు ఒక్కొక్కరు జైల్లో కూర్చున్న సిగ్గు వస్తలేదా మీకు? ఎందుకు రెచ్చగొడుతున్నారు మీరు? ఈ రోజు ఆమె మీరే కదా ఢిల్లీకి పోయి కాళ్ళు మొక్కి ఇచ్చినవు తల్లి, నీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను విలీనం చేస్తా అని ఫోటో లేదా మీది? ఈ రోజు రేవంత్ గారికి అసెంబ్లీలో నీ వాదాన్ని ఫోటో తీసుకోండి। మీరు దొంగలు, రేవంత్ రెడ్డి గారు కాదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గారు మీరు దొంగలు। ఈ రోజు బర్త్డే జరుపుకుంటుంటే మీరు ఓర్చుకుంటలేరు, తెలంగాణ తల్లి మీద మీరు చేస్తున్నారు, కామెంట్ చేస్తున్నారా? మరి దోసుకున్నారు కదా, దోసుకున్నదంతా తీసుకొని సొమ్ములు చేపియండి తెలంగాణ తల్లికి। ఖబర్దార్ కేటీఆర్, ఇంకొకసారి మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మాట్లాడే అర్హత లేదు। ప్రజలకు పనిచేసి చెప్పు, దోసుకున్న వాళ్ళకి ప్రజలకు పంచండి కదా, కొన్ని బంధువులు, రైతు బంధువులు, మైనార్టీ బంధువులు, అట్లా పంచండి, మీకు అభిమానిస్తారు। మరి ప్రజలు మొత్తం ఖాళీ చేసిపోయినవు, మిత్తిలు గట్టలేక చచ్చిపోతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇంకెంత తింటారు? 10 ఏళ్ళు పాలించిండ్రు, ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏం లేదు, ముందు నుంచి
కష్టపడ్డోళ్ళకి ఏం లేదు, ఉద్యమకారులకు ఏం లేదు. ఇవాళ జాబులు ఇస్తున్నాడు, ఎన్నో చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఖాళీగా ఉన్నా కానీ చెప్పుకోకుండా చిగ్గు పడకుండా, మీకు చిగ్గు రావాలి అవన్నీ బయటకు వేస్తే. అరే ఇంతకన్నా మీకు నియతి లేదు? కొన్ని రోజులు ఆగండి, 10 నెలలు అయింది చూడండి ప్రభుత్వం ఎలా పాలిస్తుందో. కొన్ని రోజులు ఆగండి, మీరు ఇట్లే చేయండి. ఏం చేయాలని అది చేస్తాం. ప్రభుత్వం మీదంటే చిన్నది లోకల్ పార్టీ అని ఊరుకున్నాం, ఇది నేషనల్ పార్టీ. నీ అంత ఈజీ కాదు, అన్నిటికీ మేము ఢిల్లీ పోయి అడగవలసి వస్తుంది. చాలా చాలా మాట్లాడుతున్నావు కేటీఆర్. నువ్వు ఓడిపోయినా కానీ ప్రజలు బొంద పెట్టినా నీకు సిగ్గు రాకపోయా. ఖబర్దార్.